Good afternoon, everybody. Is my voice audible? Yes, sir. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Okay, so do you remember what we have studied in last lecture? Yes, sir. Okay, so with the help of the screen, can anyone brief what we have studied? Basically, we had started discussion on What is business? correct. What is business? And which definition have we seen? How will you define business? Can anyone tell the definition of business? Already you can see here on the screen. I hope this is visible properly to you. Is it visible? With the help of this diagram, how can you define business? What is it? लवकर लवकर सांगा. ऑलरेडी आपण हे डिस्कस केलंय. आपल्याला अजून पुढे जायचं आहे. We are going to learn. Business is the process in which manufacturer produce their own products and services to customer. Customer pay money. Correct. So basically it is one exchange. Yes or no? Exchange of Products and services. correct products and services on the basis of Money. Money. Correct. And who are the two parties in business? Here you can see Supplier. correct, supplier and customer, or the people in the category of supplier and the people in the category of customers. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. So after discussion of what business is, we had moved towards business correspondence, which is visible on the screen. What have we learned by the term correspondence? Inquiry. No. The meaning of correspondence, basically tell me. Related to business. करस्पॉन्डन्सचा एक्झॅक्ट मराठी मीनिंग काय आहे? दॅट इज माय क्वेश्चन. ही सगळी काय आहेत जी 5 दिसत आहेत तुम्हाला? एन्क्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, कंप्लेंट, ऍडजस्टमेंट. व्हॉट आर दे बेसिकली? हे सगळे कशाचे प्रकार आहेत? काय आहेत हे? लेटरचे लेटर्स. करेक्ट. मग करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय? तर पत्रव्यवहार. कळते? Yes, sir. So that day we had started our discussion about the first letter, or we have discussed what the first letter is. What do you call it in Marathi? चौकशी करणे. चौकशी पत्र. Now tell me, who makes enquiry to whom, and what is the purpose of enquiry letter? Enquiry letter मॅन्युफॅक्चरर कडे. मॅन्युफॅक्चरर कडे चौकशी करतोय. कोण करतोय? कस्टमर. Customer. Correct. Very good. And what is the purpose? What is the intention? अवेलेबल आहे का विचारण्यासाठी. Very good. आणि प्राइस. Correct.
So there are two purposes of this first letter, that is inquiry letter. The first purpose is to check the availability, and the second purpose is to get the quotation or price list. मग हे कोणाच्या लेटर हेडवर ड्राफ्ट केलं जातं? दॅट इज माय थर्ड क्वेश्चन. जर कस्टमर सप्लायरला पाठवतोय तर ऑब्व्हियसली कोणाच्या लेटर हेडवर ड्राफ्ट केलं जात असेल? ऑब्व्हियस आहे. कोणाचं पत्र वापरणार कस्टमर? सप्लायरचं. सप्लायरचं कसं वापरेल हो? कस्टमर एका कंपनीमध्ये, कस्टमरचा वापर. हा, जो कस्टमर आहे तो एका ठराविक ऑर्गनायझेशन मध्ये कोणत्या तरी पदावर काम करतोय. मग ज्या कंपनीमध्ये ज्या पदावर तो काम करतोय त्याच कंपनीचं लेटर हेड असेल. कळते? येस सर. हा. And supplier is another party. Supplier has another organization. Are you getting or not? Yes, Yes. sir. हा. मग आपण याच्या संदर्भात बघा लेटर हेड शिकलो होतो, जे खाली आपल्याला दिसतंय. हे सगळ्यांना आठवतंय? हा सर. हा. मग याच्यामध्ये काय, कुठं, कसं लिहायचं वगैरे आपण चर्चा केलेली होती. Then after that inquiry letter, there is second letter in this chain of business, and it is called as quotation letter. Correct. So now tell me, who sends that quotation or price list to whom? कोण पाठवतंय? सप्लायर किमती पाठवणार कस्टमरला. व्हेरी गुड. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतील? है की नाही? जे ते प्रोडक्ट आमच्याकडे अवेलेबल आहेत असं सांगणार आणि प्रत्येकाच्या किमती सांगणार. व्हेरी गुड. करेक्ट. And in addition to that, there will be certain things like discount, है की नाही? जीएसटी किती असेल त्याच्यावर, त्या ठराविक मटेरियलवर. त्याच्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस कोण उचलतंय, है की नाही? म्हणजे ज्या काही टर्म्स कंडिशन्स आहेत त्या टर्म्स कंडिशन सुद्धा त्या कोटेशन मध्ये असतील. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. हा. किंवा त्या कोटेशनला एक व्हॅलिडिटी असते, लक्षात घ्या. आपण मागे चर्चा केली होती की मार्केटमध्ये एखाद्या वस्तूच्या ज्या प्राइसेस आहेत त्या कायम त्याच राहतील याची गॅरंटी असते का? नाही. नाही. कारण त्या किमती बदलत असतात. त्याच्यामुळं त्या कोटेशनला एक व्हॅलिडिटी असते, ठराविक पिरियड असतो. त्या पिरियड पर्यंत ते कोटेशन व्हॅलिड समजलं जातं. त्याच्यानंतर प्राइस बदलल्या कोटेशन्स बदलू शकतात. दॅट टू अंडरस्टँड. And that validity may be of some 10 days or 15 days or maybe 1 month. It depends upon the type of product and its demand in the market. Are you clear? समजते का हे? येस सर. समजा आज मार्केटमध्ये कशाची चलती आहे? तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची किंवा ऑनलाईन ऍक्टिव्हिटीसाठी जे मटेरियल गरजेचं आहे त्या गोष्टी महाग आहेत समजा, किंवा त्यांना मागणी जास्त आहे. तर त्याच्या संदर्भातलं जे कोटेशन असेल ते 1 आठवड्यासाठी, 4 दिवसासाठी, 5 दिवसासाठी वगैरे असू शकते. कारण त्याच्यामध्ये जास्त फ्लक्च्युएशन्स आहेत. कशामध्ये? प्राइसेसमध्ये. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आणि आपल्याला हे पण माहिती आहे की जेव्हा एखाद्या वस्तूची मागणी वाढते तेव्हा प्राइस पण. करेक्ट, प्राइस पण प्राइस वाढते. वाढते. करेक्ट. जेव्हा मागणी कमी होते प्राइस पण घटते. Correct, very good. So that psychology is behind this quotation, and we need to understand as the students of professional education. Okay. त्याच्यानंतर बघा, सप्लायरने हे कोटेशन त्या कन्झ्युमरला किंवा कस्टमरला पाठवलं. Then which letter is written by whom? ऑर्डर लेटर कस्टमर लिहिणार सप्लायरला. Very good. When? After comparative study of multiple quotations received from multiple suppliers. बरोबर आहे? येस. हा. जे कोणते कोटेशन्स मिळतात, 3 असतील, 4 असतील, कोणाकडून? 3-4 सप्लायर्स कडून. मग त्यांचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला जातो. प्राइस कोण कितीला देतोय, है की नाही? ॲडिशनल व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिसेस कोणत्या कोणत्या आहेत, किंवा पोस्ट
सेल कोणत्या कोणत्या सर्व्हिसेस आहेत, गॅरंटी वॉरंटी किती आहे, प्रॉडक्टची क्वालिटी कोणती आहे, या सगळ्यांचा डिस्काउंट. डिस्काउंट किती आहे, व्हेरी गुड, या सगळ्यांचा परिपूर्ण बारीक अभ्यास करून जो सप्लायर आपल्याला चांगला वाटतो, अफोर्डेबल वाटतो, त्याला आपण हे ऑर्डर लेटर लिहित असतो किंवा तो कस्टमर ऑर्डर लेटर लिहित असतो. मग हे पण कशाच्या किंवा कोणत्या लेटरवर ड्राफ्ट केलं जातं हे पण आपण शिकलोय. कोणाचं लेटर हेड असेल इथं? whose letterhead, who is giving order to whom? कस्टमरचं. Correct. Obviously, this letterhead will be of customer. मग बघा आपण याच्यामध्ये ती चर्चा केली होती की बघा हेच लेटरहेड असेल जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय. या 2 नंतर कोणाचा ऍड्रेस असेल? कोणाला पत्र लिहायचं त्याचं? म्हणजेच कोणाचं? सप्लायर. सप्लायर. करेक्ट. त्याच्यानंतर इथं सब्जेक्ट काय असेल? आपल्याला केमिकल मागायचं होतं. केमिकल, राईट. मग इथं परचेस ऑर्डर फॉर डिफरंट केमिकल्स हा सब्जेक्ट असेल. आर यू क्लिअर? येस. त्याच्यानंतर रेफरन्स कोणता असेल? ऑलरेडी आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. दिस इज जस्ट रिपिटिशन. कशाच्या आधारावर तो कस्टमर? सप्लायर न कोटेशन पत्र दिले Correct. त्याच्या आधारावर रेफरन्स नंबर. व्हेरी गुड. जे कोटेशन लेटर सप्लायरनी दिलेलं आहे त्या कोटेशन लेटरच्या आधारावर हा कस्टमर ऑर्डर देतोय, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर सर और मॅडम, आणि याच्यामध्ये काय असतं म्हणून शिकलो या मेन बॉडीमध्ये. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन केलेलं आहे. कोणत्या 2 गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये? चार्ट असतो. चार्ट किंवा टेबल. टेबल. असं केलं होतं की नाही लास्ट लेक्चरमध्ये मी? लास्टला टोटल अमाऊंट. करेक्ट. मग त्याच्यामध्ये सिरियल नंबर असेल, नेम ऑफ मटेरियल असेल, त्याची स्पेसिफिकेशन्स असतील, है की नाही, इंडिव्हिज्युअल प्राइस असेल, रिक्वायर्ड क्वांटिटी असेल आणि शेवटी टोटल प्राइस असेल. क्लिअर? येस और नो? येस. Yes, sir. And below this table there are terms and conditions of purchase. Do you remember? Yes, sir. नियम आणि अटी असतात आणि त्या नियम आणि अटी कोणत्या कोणत्या घटकांना अनुसरून असतात? कोणते घटक विचारात घेतो आपण त्या टर्म्स अँड कंडिशन्स मध्ये? प्रोडक्टच्या व्हॅल्यू बद्दल. ओके, करेक्ट. अजून? डेट बद्दल. डिलिव्हरी डेट बद्दल. करेक्ट. डिस्काउंट बद्दल, जीएसटी बद्दल, गॅरंटी वॉरंटी बद्दल. आर यू क्लिअर? येस. So this is the third letter in the chain of business, that is called as order letter. So now let us go back to the 4th letter. What is it? What is visible? Complaint. Complaint letter. Baga, as per your order letter, that supplier provides specific material and one day you receive that material. But after receiving that material, you come to know or you understand that the provided material is not as per expectation. There are certain faults, that is damaged, there is less quantity, yes or no? Or that material is not in working condition. What will you do? कस्टमर सप्लायरला लेटर लिहिणार. करेक्ट. कस्टमर सप्लायरला लेटर लिहिणार. कोणतं लेटर लिहिणार? बघा इथं, Complaint letter. कंप्लेंट लेटर. करेक्ट. का लिहित असेल सांगा बघू? आपल्याला पाहिजे तशी वस्तू नाही भेटल्यानंतर. करेक्ट. आपल्याला हवी तशी वस्तू भेटलेली नाही. कोणाकडून? सप्लायर कडून. आणि हवी तशी वस्तू भेटलेली नाही म्हणजेच कस्टमरचा त्याच्यामध्ये लॉस आहे की नाही? आणि बिझनेस मध्ये लॉस कोणी सहन करतो का? नाही. No, sir. मग त्या लॉसचं कॉम्पेन्सेशन करणं, कॉम्पेन्सेशन म्हणजे भरून काढणं, समजते? Yes, sir.
त्या उद्देशानं हे कंप्लेंट लेटर लिहिलं जातं. मग बघा, आताच आपण डिस्कस केलं की कस्टमर लिहित असतो सप्लायरला. सो नाउ लेट अस गो टू दिस लेटर. टेल मी हुज कंपनीज लोगो विल बी हिअर. customer, Customers company. Here, whose company's address will be there? customer, Correct, customers. Then reference number, customer, customers company. Date will be कस्टमर Depending. पत्र लिहिणार जेव्हा तेव्हाची. correct. Very good. त्याच्यानंतर two. After two, whose address? सप्लायरचा ऍड्रेस. Very good. Supplier's address. Then subject. कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट. Very good. Complaint about, for example, less quantity. है की नाही? ऑर्डर लेटर मध्ये तुम्ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी दिलेली असते त्या ठराविक घटकाची. समजा एका वस्तूच्या 10 पीसेस तुम्ही मागवलेत आणि त्याच्यामधले 8च पीसेस तुम्हाला मिळालेले आहेत. नो येस मग ते कंप्लेंटचं कारण असू शकते की नाही? असू शकते. येस सर. हा. सो कंप्लेंट अबाउट लेस क्वांटिटी. रेफरन्स कोणता द्याल इथं? सप्लायर कडून आली. नाही, कशाचा रेफरन्स असेल? आवर परचेस डेट का? बरोबर. आवर परचेस ऑर्डर. ऑर्डर. हा, डेटेड. कोणत्या तरी तारखेला तुम्ही परचेस ऑर्डर दिलेली असेल त्या सप्लायरला आणि त्या परचेस ऑर्डर नुसार त्यांनी ते मटेरियल तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं असेल की जे सदोष असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? येस सर. हा. त्याच्यानंतर डिअर सर और मॅडम, then there will be main body. This table will not be there because this is complaint letter. मग सांगा, याच्यामध्ये 2 पॅराग्राफ्स असतात. कंप्लेंट लेटर मध्ये किती पॅराग्राफ्स असतात? देर आर 2 2. पॅराग्राफ्स. हा. द फर्स्ट पॅराग्राफ इज अबाउट, कॅन यू टेल? काय वर्णन करत असाल पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये? तुमचं लॉजिक काय सांगतंय? त्यांनी बरोबर दिलेले प्रोडक्ट. बरोबर दिलेले की चुकीचे दिलेले? चुकीचे दिलेले. सॉरी. हा, आहे की नाही? म्हणजे whatever the fault, whatever the problem you have found or you have observed, that problem, that fault, that defect is mentioned in the first paragraph. Are you clear? And there will be a tone of regret in this first paragraph. है की नाही? तुम्हाला खंत वाटते किंवा दुःख होते असं काहीतरी सेन्स त्या पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? कारण हे तुमचं ऍडिशनल काम वाढलेलं असतंय. त्याचा कुठेतरी त्रास असतो की नाही आपल्याला? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हे ज्यादा काम वाढलेलं आहे की नाही? येस सर. हा, लक्षात घ्या. मग त्याचा कुठेतरी त्रास, दुःख होतंय ही भावना तुम्हाला पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये व्यक्त करावी लागते. बिकॉज until and unless you express that sense, that supplier will not be in the position to help you. That supplier should feel that you are in a great loss. Are you clear? You are in a great trouble. You are in a great loss. You are facing much problems because of that bad delivery of the material. Are you clear or not? येस सर. हा, मग तो सेन्स याच्यामध्ये असेल. बघा, मी काय म्हणतोय अबाउट द ऑब्झर्वड फॉल्ट. मग आपण सब्जेक्ट मध्ये कोणता फॉल्ट घेतलाय? ऑब्झर्वड फॉल्ट कोणता घेतलाय? लेस क्वांटिटी. हा, लेस क्वांटिटी. Less quantity is one of the faults in the provided material. Do you agree with me? येस सर. लक्षात घ्या. Then what will be the content of second paragraph? काय असेल तुमची अपेक्षा एक कस्टमर म्हणून?
Isn't it your expectation about the proper solution or replacement? नुसतं रिप्लेसमेंट हा नुसतं सांगून चालेल का असा असा प्रॉब्लेम आहे, हा दोष आहे. त्याच्या पलीकडे तुम्हाला तुमची अपेक्षा व्यक्त करावी लागणार नाही का, की ते जे डॅमेज्ड मटेरियल आहे, लेस क्वांटिटी आहे, त्याची रिप्लेसमेंट व्हावी किंवा त्याचं सोल्युशन तुम्हाला मिळावं, त्याचं कॉम्पेन्सेशन मिळावं, ही अपेक्षा व्यक्त करावी लागेल की नाही दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये? येस सर. हा, ते मग याच्यामध्ये असेल बघा, एक्सपेक्टेशन. What do you mean by expectation? Expectation. What do you mean? Expectation म्हणजे काय? अपेक्षा. हा, अपेक्षा कशाची? ते कशाची अपेक्षा? आपल्याला रिप्लेसमेंट करून देतील प्रोडक्ट. हा, प्रॉपर सोल्युशन, योग्य उपाय, राईट, जो कोणता असेल तो. लेस क्वांटिटी असेल तर रिमेनिंग क्वांटिटी परत द्यावी, डॅमेज्ड असेल तर रिप्लेसमेंट द्यावी. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? किंवा कधी कधी असं होऊ शकतं की तुम्ही एका ठराविक ब्रँडची वस्तू मागवलेली आहे आणि दुसऱ्याच कोणत्या तरी डुप्लिकेट ब्रँडची तुम्हाला मिळते, है की नाही? मार्केटमध्ये डुप्लिकेट्स पण असतात किंवा त्याला आपण कॉपी म्हणतो. कॉपी इज डिफरंट, ओरिजिनल इज डिफरंट. कळतंय? नाव तेच असते कॉपीवर पण, लक्षात घ्या, पण ते डुप्लिकेट असते. पडते तुम्हाला? सहसा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूमध्ये ते तुम्हाला पाहायला मिळते. येस ऑर नो? किंवा येस. कोणतं तरी एखादं लेटर बदललेलं असतं, जे नाव आहे त्या प्रॉडक्टचं त्याचं कोणतं तरी लेटर बदललेलं असते किंवा त्या ब्रँडचं लेटर बदललेलं असते. आणि काही जण असतात जे फसतात आणि जे तुमच्या माझ्यासारखे असतात शहाणे, ते फसत नाहीत, है की नाही? व्यवस्थित बघतात ते नाव काय आहे, तेच आहे का, स्पेसिफिकेशन्स तेच आहेत का, आणि मग ऍक्सेप्ट करतात किंवा नाकारतात. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? साधा आपण कधीतरी बघितलं असेल की पार्लेजी काय आहे, कोणाला सांगावं लागते का? काय आहे पार्लेजी? बिस्किट. हा, पार्लेजी, चॉकलेट बिस्किट. हा, चॉकलेट बिस्किट काय जे असेल ते. आणि कधी कधी असं असते बघा, राईट, म्हणजे डुप्लिकेट कोणता आहे आणि ओरिजिनल कोणता आहे तुम्ही सांगायचं, या दोन्ही मधलं. असं असतं की नाही मार्केटमध्ये? कधी अनुभवलंय तुम्ही? इज इट युअर एक्सपिरियन्स ऑर नॉट? येस सर. No, sir. किंवा बऱ्याच वेळा वरचं जे रॅपर असते, रॅपर म्हणजे काय, कव्हर आहे की नाही, कागद. कागद, हा, ते बऱ्याच वेळा सारखं असते, सेम वाटतं आपल्याला, आणि नावात कुठेतरी असा फरक केलेला असतो. RLE. हा, कारण ते फर्स्ट लक्षात बरोबर नाही. हा, फर्स्ट बरोबर आहे. कारण प्रत्येक कंपनीचं नाव, त्यांचा लोगो, त्यांचा ब्रँड हा युनिक असतोय आणि त्याची कॉपी कोणी करू शकत नाही. पण मार्केटमध्ये काही या पण प्रवृत्ती असतात की ज्याचं खपतंय त्याची काहीतरी कॉपी बनवून जे फ्रॉड आहे, रॉंग आहे, ते पण खपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? कळते? कळते की नाही कळत? येस सर. हा, ठीक आहे. तर ह्या दोन गोष्टी किंवा हे दोन पॅराग्राफ्स त्या कंप्लेंट लेटरमध्ये असतात. मग कसे मॅटर सांगाल या पहिल्या पॅराग्राफचा? तुम्ही असं म्हणाल की नाही, विथ रेफरन्स टू आवर ऑर्डर लेटर नंबर. बघा, जो ऑर्डर लेटर नंबर तुम्ही इथं दिलेला आहे की नाही, त्याच्या संदर्भातच हे पत्र आहे. म्हणून तुम्ही पहिल्या पॅराग्राफमध्ये असं म्हणाल, विथ रेफरन्स टू आवर ऑर्डर लेटर नंबर, फॉर एक्झाम्पल 10 dated specific date, we had purchased
some computers, some chemicals, some whatever we have purchased, है की नाही, त्याचं नाव, we have purchased some computers from you, but I regret to inform you that those computers or some of those computers or two of those computers are not in working condition. It is causing much loss as it is the breaking of the agreement whatever we have decided in our order letter. एवढ्या गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये मांडाव्या लागतील. And what will be there in the second paragraph? बघा याच्यामध्ये एक गोष्ट सांगायची राहिली. हे काय लिहिलं मी पुढे सांगा. मिल्ड हा माइल्ड म्हणायचं त्याला, माइल्ड थ्रेट. थ्रेट म्हणजे काय? थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग म्हणजे काय? थ्रेटनिंग म्हणजे धमकी देणे, लक्षात घ्या. त्याला काय म्हणायचं? धमकी. धमकी कळते सगळ्यांना? येस सर. हा, मग ही धमकी काय? तर आपल्याला त्याला जीव मारायचा नाहीये सप्लायरचा. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. काय करायचंय मग? फसवणूक केल्याबद्दल हा, त्याला जाणीव करून द्यायचे. जर तुम्ही रिप्लेसमेंट नाही दिली तर भविष्यात पोलीस कंप्लेंट करेल. हा, पोलीस कंप्लेंट पण असू शकते, पण तेवढ्या लांब जायचं नाही आपल्याला. फक्त भविष्यात आम्ही तुमच्याशी बिझनेस करणार नाही एवढंच बोलून टाकायचं. आणि तेच त्या पोलीस कंप्लेंट पेक्षा जास्त परिणामकारक असते त्या सप्लायरसाठी. कळते का? बघा, एखादा ग्राहक आपला तुटतोय, हे कोणता तरी सप्लायर ऍक्सेप्ट करू शकतो का? आणि एक ग्राहक तुटत नसतो, त्याच्यासोबत तो 4 ग्राहकांना पण तोडत असतोय. त्याच्याकडे जाऊ नको, बाद माणूस आहे की नाही? गेटिंग ऑर नॉट? चांगला नाही सप्लायर, तो बाद आहे. मग हे जे माउथ पब्लिसिटी असते की नाही, ती खराब झाली तर त्या सप्लायरचा धंदा कुठेतरी बुडत असतो. कळते? आणि तो त्याला बुडवायचा नसतो. म्हणून कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज वन ऑफ द प्राईम गोल्स ऑफ दॅट सप्लायर. कळते? कळते Yes, का? sir. हा, म्हणजे मिळतं जुळतं घेणं हे गरजेचं असतं. कोणाला? त्या सप्लायरला. आणि तो घेत पण असतो. बऱ्याच वेळा 99% वेळा न कळत काहीतरी चुका झालेल्या असतात. कळते का मी काय म्हणतोय? बघा, 99% वेळा न कळत चुका झालेल्या असतात. त्या कंडिशनमध्ये कंप्लेंट लेटर लिहावं लागतं. सहसा आजकाल फसवणूक करण्याची रिस्क कोणीही घेत नाही. जो एखादा रेप्युटेड सप्लायर आहे तो फसवणुकीची रिस्क घेत नाही. आर यू क्लिअर? कारण आपल्याला माहिती आहे की एकदा का बॅड रेप्युटेशन झालं की तो परत कधीही बिझनेसमध्ये वर येत नाही. आर यू क्लिअर? कळतंय का? येस सर. हा, लक्षात घ्या. मार्केटमध्ये पण सध्या तेच चालू आहे. ठराविक ब्रँड एकदा का त्याचे बॅड रेप्युटेशन झालं, त्याच्या नावाला ठेच लागली की पुढे तो बुडतो, अक्षरशः बाहेर पडतो या बिझनेस मधून. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. तर बघा, मग दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये आपण कसं मेन्शन करू? आय होप दॅट यू विल काइंडली कन्सिडर our complaint and provide the remaining material as early as possible to maintain our future business. बघा, एवढ्या 4 शब्दातूनच त्याला धमकी मिळते, टू मेंटेन आवर फ्युचर बिझनेस. कळते? मला आशा आहे की तुम्ही त्या राहिलेल्या वस्तू लवकरात लवकर परत कराल. कशासाठी? टू मेंटेन आवर फ्युचर बिझनेस. आपला भविष्यातील बिझनेस टिकवून ठेवण्यासाठी. मिळते की नाही धमकी त्याला? Yes, sir. हा, बघा, हे शब्द फार पॉवरफुल असतात आणि त्या शब्दांचा तुम्ही
जेव्हा योग्य ठिकाणी योग्य वेळी वापर करता त्याच्यानुसार सगळ्या गोष्टी बदलतात पुढं आणि आपल्याला हव्या तशा गोष्टी घडून येतात किंवा घडतात. पण गरजेचं काय आहे तर शब्द. बरोबर आहे की नाही? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. त्याच्यानंतर नेहमीप्रमाणे याच गोष्टी असतील. थँक्यू, युअर्स फेथफुली, नेम अँड सिग्नेचर, डेजिग्नेशन ऑफ दॅट सेंडर, और यू कॅन कॉल हिअर ऑफ कस्टमर. क्लिअर? आणि मग याच्यामध्ये एन्क्लोजर्स काय असू शकतात? विच कॅन बी द एन्क्लोजर्स इन अ कंप्लेंट लेटर? पुरावे म्हणून काय देऊ शकताय तुम्ही? ते प्रोडक्टची लिस्ट. ऑर्डरची. हा, ऑर्डर आहे की नाही, परचेस ऑर्डर देऊ शकताय. किंवा इन ॲडिशन तुम्ही समजा मटेरियल डॅमेज झालेलं असेल तर त्या डॅमेज्ड मटेरियलचे फोटो देखील तुम्ही एन्क्लोज करू शकता, जेणेकरून त्या सप्लायरच्या लक्षात येईल की नेमका कशा स्वरूपाचा डॅमेज झालेला आहे. आर यू क्लिअर? येस सर. हा, लक्षात घ्या. तर सो दिस इज द फोर्थ लेटर, दॅट इज कंप्लेंट लेटर इन द चेन ऑफ बिझनेस. आणि हे तुम्हाला लिहायचे आहेत, स्वतःला ड्राफ्ट करायचे आहेत. अशा स्वरूपाचे समजा लेटर हेड जरी नसतील तर मेल्स तरी लिहायचे आहेत, ड्राफ्ट करायचे आहेत. तुमचे कोणी भाऊ बहीण किंवा कोणी नातेवाईक ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असतील आता, तर त्यांना विचारा हे या गोष्टी किती महत्वाच्या आहेत. याच्याशिवाय बिझनेस पुढे जात नाही, लक्षात घ्या. याच्याशिवाय बिझनेस पुढे जात नाही. गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत. कळते सगळ्यांना? येस ऑर नो? येस सर. Okay, so let's go back and see the next letter. Which is the next letter that you can see here? ऍडजस्टमेंट. Adjustment. त्याला तुम्ही मराठीमध्ये काय म्हणता? ऍडजस्टमेंट करणं म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला एक शब्द आहे, 4 अक्षर. हा, काय म्हणताय? तडजोड. करेक्ट, तडजोड. मग तडजोड करणं म्हणजे काय? तर कुठेतरी समजून घेणं, आहे की नाही? आहे की नाही? किंवा पदरात घेणे. पदरात घेणे समजते? चूक पदरात घेणे. येस सर. हा, म्हणजे कुठेतरी ऍक्सेप्ट करणं, कुठेतरी सॉफ्ट कॉर्नर दाखवणं, आहे की नाही? सॉफ्ट कॉर्नर म्हणजे काय? दया. दया दाखवणं. करेक्ट. ऍक्सेप्ट करणं, स्वीकारणं. असू दे, चुकलाय म्हणून समजून घेणं. दॅट इज द पार्ट ऑफ ऍडजस्टमेंट हिअर. नाव टेल मी, who will be sending such letter to whom? ऍडजस्टमेंट करा म्हणून. सप्लायर कस्टमरला. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग थोडक्यात काय, तुम्ही जे कंप्लेंट लेटर लिहिलंय त्या कंप्लेंट लेटरला रिप्लाय. कंप्लेंट लेटर मान्य असणार सप्लायरला करेक्ट, आणि तो माफी मागणार. करेक्ट. माफी मागणार आणि त्याच्या पुढं खात्री देणार, आहे की नाही? नुसतंच माफी मागून चालेल का? नाही, खात्री पण देणार त्यांचं प्रोडक्ट हा, त्यांना पाहिजे तसं परत करणार म्हणून. करेक्ट, व्हेरी गुड. बघा, हे खूप छान लॉजिक आहे. जसं आता ह्यांना समजलं तसं सगळ्यांना समजायला पाहिजे. व्हेरी गुड. तर माफी मागण्यासोबतच खात्री देणं की जे काही राहिलेलं आहे, जे काही डॅमेज्ड आहे, जो कोणता प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला जाईल, ही खात्री पण देणं गरजेचं आहे. आणि ती खात्री दिल्यानंतरच त्या कस्टमरचं मन परिवर्तन होतं. नुसतंच मला लय वाईट वाटतंय, माफी मागतो, असं तसं म्हणून चालेल का? नाही. त्याच्यातून त्या कस्टमरचं कॉम्पेन्सेशन, समाधान होईल का? नाही, लक्षात घ्या. तर तेच आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. मग आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे धिस लेटर इज सेंड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर और फ्रॉम द पीपल इन धिस कॅटेगरी, आहे की नाही? जे तुम्हाला डावीकडे दिसत आहे, फ्रॉम द पीपल ऑफ धिस कॅटेगरी टू द पीपल ऑफ धिस अनदर कॅटेगरी.
which is in the right corner, right side. Are you clear? Yes, sir. हा मग चला आपण डायरेक्ट लेटर हेड कडे जाऊयात. नाव टेल मी हुज कंपनी लोगो विल बी हिअर. Supplier. Suppliers company, very good. Whose name address will be here? Supplier. Suppliers company, correct. मग तो रिटेलर असेल, डिस्ट्रीब्युटर असेल, मॅन्युफॅक्चरर असेल, सप्लायर असेल, कोणी का असेना त्या मगाशी आपण बघितलेल्या कॅटेगरी मधले. त्याच्यानंतर रेफरन्स किंवा आउटवर्ड नंबर कोणाच्या? Supplier. करेक्ट, ऑब्विसली. दिस डेट विल बी Letter write करतोय हा. तेव्हा. correct, and this date will be after the date of complaint letter. हे पण आपण लक्षात घेऊया, है की नाही. कंप्लेंट लेटर आधी मिळालेलं असतंय, आधी पाठवलं गेलेलं असतंय आणि त्या कंप्लेंट लेटरला हा रिस्पॉन्स आहे, म्हणजेच हा किंवा ही नंतरची डेट असेल. कळते? कळते की नाही कळत? येस सर. हा. त्याच्यानंतर टू नंतर कोणाचा ऍड्रेस असेल इथं? Customer address. कस्टमरचा ऍड्रेस, करेक्ट. कस्टमर, कंझ्युमर, क्लायंट, आपण मगाशी जे शब्द बघितले सगळे ते याच्यामध्ये असतील. किंवा अजून एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो, अजून एक तुमच्या नॉलेजमध्ये ॲडिशन सांगतो. बघा, हे सगळे सुद्धा कस्टमर्स आहेत. बघा, तुम्ही म्हणाल सर आतापर्यंत तुम्ही सांगितलं की हे सप्लायरच्या कॅटेगरी मधले आहेत आणि परत त्यांना कस्टमर्स कसे म्हणताय तुम्ही? सांगा बघू, कोणाला त्यांचा पटतंय? प्रोडक्ट त्यांना बनवायसाठी त्यांना पण इक्विपमेंटची गरज आहे. करेक्ट. आणि हे कोणाचे कस्टमर्स आहेत? तर या वरच्या दोघांचे आहेत बघा. प्रोड्युसर आणि मॅन्युफॅक्चर. हा, प्रोड्युसर आणि मॅन्युफॅक्चरर जे आहेत त्यांचे हे कस्टमर्स आहेत खालचे सगळे. सप्लायर्स असतील, डिस्ट्रीब्युटर्स असतील, डीलर्स असतील, रिटेलर्स असतील, शॉपकीपर्स असतील. पटतंय का नाही? येस सर. हा, लक्षात घ्या. चला मग आपण त्या लेटर हेड कडे जाऊयात. मग इथे कोणाचा ऍड्रेस असेल? कस्टमर. कस्टमरचा. म्हणजेच कोणाचा? बघा, मी परत एकदा वर जातोय. बघा, या सगळ्यांचा ऍड्रेस असू शकतोय. जेवढे हायलाइट केलेले असतील आहेत की नाही या दोन ओव्हल्स मधले, बरोबर आहे की नाही? सर नो, यातलं कोणीही असू शकतंय. हा, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट काय असेल मग इथं? ऍडजस्टमेंट अबाउट लेस क्वांटिटी. करेक्ट. बघा, कंप्लेंट ऐवजी फक्त एकच शब्द आपण टाकतोय तिथं, कोणता? ऍडजस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग कशाचा रेफरन्स असेल इथं? कंप्लेंटचा. आवर Complaintचा. कंप्लेंट ऑर्डर नंबर. आवर कंप्लेंट ऑर्डर की युअर कंप्लेंट? युअर कंप्लेंट नंबर डेटेड. करेक्ट. युअर कंप्लेंट लेटर नंबर. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं कोणता तरी एक लेटर नंबर टाकूयात आपण. फॉर एक्झाम्पल 45 डेटेड. मग ही डेट कधीची असेल? कंप्लेंट जेव्हा केली कस्टमरने तेव्हाची डेट. हा, इथं जी राईट कॉर्नरला दिसते ती आजची डेट असेल किंवा करंट डेट असेल आणि इथली जी आहे खाली दिसते ती अगोदरची डेट असेल. ज्या तारखेला त्या कस्टमरनी कंप्लेंट केलेली आहे ती डेट असेल. आर यू क्लिअर? येस सर. देन बघा, आता डिअर सर और मॅडम हे तर असेलच, पण परत आता इथं कंटेंट बदलेल. मेन बॉडीचा कंटेंट बदलेल. त्याच्यामध्ये पण बघा, ऍडजस्टमेंट लेटरमध्ये पण आता आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे 2च पॅराग्राफ्स असतात. पण कंप्लेंट लेटर आणि ऍडजस्टमेंट लेटर याच्यामधले जे पॅराग्राफ्स आहेत त्याचा कंटेंट ॲज पर लेटर बदलेल, लक्षात घ्या. आता हे ऍडजस्टमेंट लेटर असल्यामुळं पहिल्या पॅराग्राफमध्ये देर विल बी सेन्स ऑफ अपॉलॉजी. अपॉलॉजी. करेक्ट. व्हॉट इन बाय अपॉलॉजी? त्याला आपण माफीची भावना. करेक्ट, माफीची भावना म्हणतो, बेगिंग पार्डन म्हणतो. सर ना, बेग पार्डन म्हणजे काय? PARDON. पार्डन म्हणजे काय? क्षमा याचना करणं.
क्षमा, माफी मागणं, बरोबर आहे की नाही? बघा, कर्टसी किंवा पोलाइटनेस नावाचा एक सेन्स असतोय, तो सेन्स इथं त्या सप्लायर कडे आवश्यक आहे. कळते? मग सप्लायर चालतंय असं म्हणून आम्हाला काय माहित नाही, दिलं ते दिलं, झालं, आता काय असेल तर लॉस तुम्ही सहन करा. चालतंय? कोणती भाषा झाली? इट इज ऑफ arrogance. It is of carelessness. Are you getting or not? And Yes, sir. opposite to this Yes, arrogance, sir. opposite to that carelessness, there should be sense of courtesy, sense of sympathy, sense of politeness, which is very important for maintenance of that business relationship. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, मग सेन्स ऑफ अपॉलॉजी प्लस रिझन. बघा, जोपर्यंत आपण एखाद्या माणसाला रिझन सांगत नाही तोपर्यंत त्याचं मन वळवणं शक्य आहे का? No, sir. हा, मग रिझन पण सांगितले पाहिजे. भले काही कारण असतील नसतील, चुकून झालं असेल तरी कारण सांगितले पाहिजे. कशासाठी? त्याचं मन वळवण्यासाठी. कोणाचं? कस्टमरचं. रिझन्स फॉर बॅड डिलिव्हरी. बॅड डिलिव्हरी मध्ये सगळ्या पॉसिबिलिटीज असतात, लेस क्वांटिटी, डॅमेज और वॉट एव्हर. आर यू क्लिअर? येस और नो? इज इट क्लिअर? Yes, sir. देन मग हे झालं पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये. दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये काय असेल म्हणून सांगितले मी आता? Sureness. करेक्ट. अश्युरन्स. अश्युरन्स म्हणजे काय? खात्री. कशाची? रिप्लेसमेंटची Replacement. किंवा प्रॉपर सोल्युशनची. मग प्रत्येक वेळेस रिप्लेसमेंट हाच उपाय असेल याची गॅरंटी नाही. कंप्लेंट कशा स्वरूपाची आहे त्याच्यावरून प्रॉपर सोल्युशन कोणतं आहे हे ठरेल. आर यू क्लिअर? समजते? Yes, sir. मग बघा, आता आपला पुढचा प्रश्न असतो की कशी मांडणी करायची. बघा, आता हा सेन्स ऑफ अपॉलॉजी असेल किंवा त्याच्या मागे रिझन्स असतील काही त्या बॅड डिलिव्हरी मागे, तर ते कसं व्यक्त करायचं? तर तुम्ही असं सांगू शकताय की विथ रेफरन्स टू अबव साइटेड सब्जेक्ट, आय डीपली रिग्रेट. असं कोण म्हणतंय? आय डीपली रिग्रेट. कोण म्हणते? आय डीपली रिग्रेट दॅट. हा, सप्लायर म्हणतोय. करेक्ट. आय डीपली रिग्रेट दॅट यू हॅव बीन प्रोव्हाइडेड लेस क्वांटिटी ऑफ कम्प्युटर्स बाय मिस्टेक. बघा, बाय मिस्टेक हे म्हणणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे की नाही? I deeply regret that you have been provided less quantity of computers by mistake. बघा, चूक झाली तर झाली म्हणून मान्य करण्यामध्ये पण एक मोठेपणा असतो. कळतंय? Yes, sir. हा, पण काही जणांना तो वाटत नाहीये. चूक मान्य करण्यात मोठेपणा आहे हे समजत नाही काही जणांना. मग तिथं आपले संस्कार, आपलं मॉरल टीचिंग, आपलं बॅकग्राऊंड, आपला अप्रोच, सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतात. आणि सगळ्या गोष्टींचा कस या तुमच्या बिझनेस मध्ये लागत असतोय. है की नाही? ठीक आहे. तर बाय मिस्टेक म्हणायचं आणि पुढं इट हॅपन्ड. आता रिझन सांगायचं आपल्याला. इट हॅपन्ड ड्यू टू अ न्यूली जॉईन्ड एम्प्लॉई. है की नाही? ते जो नवीन जॉईन झालेला आहे कोणीतरी एम्प्लॉई, त्याच्या चुकीमुळे झालंय म्हणून त्याच्यावर ढकलून द्यायचं आपल्या भाषेत. है की नाही? ढकलून देणं असते की नाही आपल्याकडे? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? अरे, आपल्याला मन वळवणी करायची आहे त्या कस्टमरची म्हटल्यानंतर काहीतरी सांगावं लागेल की नाही त्याला? Yes, sir. Yes. हा, मग त्या नवीन एम्प्लॉईवर का
त्याच्यावर ढकलायचं तर इट इज accepted that a new employee commits certain mistakes. नवीन माणसाच्या हातून सहसा चुका होतात, हे कस्टमरला पण माहित असते आणि सप्लायरला माहित असते, सगळ्यांना माहित असते. आणि तिथं आपण नवीन आहे, नवीन माणसाकडून चूक होते म्हटल्यानंतर क्षमा करून टाकतो आपण. नवीन माणूस आहे, जाऊ द्या, असू द्या, झाला असेल म्हणून. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, तर त्याचा फायदा घ्यायचा आपण इथं. ओके, त्या कॉमन सायकोलॉजीचा फायदा घ्यायचा आपण आणि त्याची मनवळवणी करायची. त्याच्यानंतर इन द सेकंड पॅराग्राफ देर विल बी सेंटेन्सेस लाईक वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स अँड देअर डिमांड्स. बघा, अजून कुठेतरी मिरची मसाला लावणं आहे की नाही, साखरेत त्याला घोळणं गरजेचं आहे. कोणाला? कस्टमरला. वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स, भारी वाटते त्याला, कस्टमरला, ठीक आहे ना. अँड देअर डिमांड्स, आम्ही आमच्या कस्टमरचा नेहमी सन्मान करतो आणि त्यांच्या मागणीचा पण सन्मान करतो. आय अश्युअर यू, बघा पुढचं वाक्य काय असेल? आय अश्युअर यू दॅट द रिमेनिंग कम्प्युटर्स विल बी प्रोव्हाइडेड ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. पुढचं वाक्य काय असेल बघा? वी एक्सपेक्ट मोर ऑर्डर्स फ्रॉम यू इन फ्युचर. पॅचअप झाले की नाही? पॅचअप, ब्रेकअप, पॅचअप कळते? हॅलो, हॅलो एव्हरीबडी, एम आय ऑडिबल टू यू? Yes, sir, you are audible, sir. हा, मग मी काय म्हणतोय, ब्रेकअप आणि पॅचअप कळते का? बिझनेस मध्ये Yes, sir. पण असते ते. हा, बिझनेस मध्ये पण असते. आणि मग त्या कस्टमरच्या मनामध्ये काही वेदना, काही त्रास राहत नाही, कारण आपल्याला जे पाहिजे ते मिळणार आहे, ही भावना या पत्रातून व्यक्त झाली पाहिजे, या ऍडजस्टमेंट लेटर मधून व्यक्त झाली पाहिजे. आर यू क्लिअर? आणि मग शेवटी त्याच गोष्टी ज्या नेहमीप्रमाणे असतात, थँक्यू, युअर्स फेथफुली, आहे की नाही. इथं मग कोणाचं नाव असेल? सप्लायर. सप्लायर, करेक्ट. किंवा एखाद्या सेल्समनचं किंवा सेल्स मॅनेजरचं नाव असेल. बघा, जनरली कोण असतो एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, एखाद्या प्रोडक्शन कंपनीमध्ये? सेल्स मॅनेजर मॅनेजर असतो. हा, सेल्स मॅनेजर असतो, त्याचं नाव इथं असेल आणि तोच या सगळ्या भानगडी हँडल करत असतो. कळते? आणि मग परत एन्क्लोजर वगैरे काय जोडण्याची गरज आहे का इथं? नाही. नाही, गरज नाही. Try to understand. And this way, this cycle, बघा, whichever cycle you are currently looking at, this cycle is completed. This cycle of business correspondence is completed with this last letter, that is adjustment letter. कळलं सगळ्यांना? येस सर. हा. येस. आणि मग परत नवीन खरेदी करायची आहे, तर सुरुवात कशापासून होईल? परत एन्क्वायरी पासून. एन्क्वायरी पासून. करेक्ट, व्हेरी गुड. तर हे लक्षात घ्या. आता त्याच्यानंतर बघा, इथं मी खाली काय लिहिलेलं आहे बघा. हे जे लेटर्स आहेत त्याच्यामध्ये ऍडिशन म्हणून, प्लस म्हणून अजून 2 लेटर्स आहेत. बघा, हे पहिलं दिसतंय तुम्हाला, कोणतं आहे? काय आहे ते नाव अलर्ट केलेलं? सेल्स लेटर्स. हा, सेल्स लेटर्स. सेल म्हणजे काय? सेल म्हणजे विक्री. बघा, मग हे सांगतो मी. टू सेल म्हणजे काय? विकणे. विकणे, करेक्ट. याच्यापासून हे जे आहे ते नाउन आहे, त्याच्यापासून बनलेलं. टू सेल, SELL, या क्रियापदापासून बनलेलं
SALE हे नाउन आहे. मग आपण म्हणतो की नाही सेल लागलाय, सेल लागलाय, म्हणता की नाही? विक्री. हा, तो लागलेला सेल कोणता असतो? तर हा दुसरा वाला असतो, बरोबर? हा सर. हा, मग सेल्स लेटर्स. मग तुम्हाला याच्यातूनच, या नावातूनच समजत असेल की बाय whom आर these लेटर्स रिटन. कॅन यू टेल? सप्लायर. Correct, supplier. And for whom are they meant? कस्टमर. Customers. Correct. And what is the purpose of such letters? You can see here. This is the purpose. जाहिरात करायसाठी त्यांच्या प्रोडक्टची. Very good. जाहिरात करणं, विक्री वाढवणं, ग्राहकांना आकर्षित करून घेणं, आपलं प्रॉडक्ट कसं भारी आहे ते पटवणं, किंवा मार्केटमध्ये जे एक्झिस्टिंग प्रॉडक्ट्स आहेत, अवेलेबल प्रॉडक्ट्स आहेत, त्याच्यापेक्षा आपलं प्रॉडक्ट कसं वेगळं आहे, की नाही, कसं परवडणार आहे, कसं बेटर आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न ह्या सेल्स लेटर्स मध्ये असतो. सी यू कॅन अंडरस्टँड दॅट देअर आर सर्टन सीझनल नीड्स ऑफ कस्टमर्स. बघा मी कशाचा, कोणत्या दोन शब्दांचा वापर केला? सीझनल नीड्स म्हणजे काय? सीझन, डू यू नो विच आर द 3 सीझन्स? रेन. विंटर, रेनी आणि समर. करेक्ट. विंटर, रेन अँड समर. मग मला सांगा, या 3 सीझन्स मध्ये माणसांच्या ज्या गरजा असतात त्या सेम असतात की सीझन नुसार बदलतात? डिफरंट असतात, सीझन नुसार बदलतात. करेक्ट, व्हेरी गुड. जसं की मार्केटमध्ये असणाऱ्या अनेक वस्तूपैकी छत्री आहे. माझी एक कंपनी आहे, छत्री प्रोडक्शन करते. तर मी कधी त्या छत्रीची जाहिरात करावी? हिवाळ्यामध्ये? सीझनच्या सीझन मध्ये. करेक्ट. बिफोर द स्टार्ट ऑफ रेनी सीझन और ड्युरिंग रेनी सीझन. परत माझी एक कंपनी आहे जी वॉटर कूलर्स, एअर कूलर्स किंवा AC प्रोड्यूस करते. ड्युरिंग समर अँड Correct. फ्यू डेज बिफोर. करेक्ट, फ्यू डेज बिफोर समर. व्हेरी गुड, लक्षात घ्या. परत माझी एक कंपनी आहे जी स्वेटर्स, जर्किन्स वगैरे प्रोड्यूस करते. कधी जाहिरात करावी? ड्युरिंग विंटर. फॉर विंटर. करेक्ट. तर तोच कंटेंट या सेल्स लेटर्स मध्ये असतोय. मग याच्यामध्ये ऑफर्सचा समावेश असतोय, आहे की नाही? जसं की बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री. त्याच्यानंतर इन्स्टॉलमेंट्सचा समावेश असतोय. बघा हे सगळं कशासाठी असतंय? तर त्या ग्राहकाला अट्रॅक्ट करण्यासाठी, आहे की नाही? कोणती तरी ऑफर मिळते म्हटलं की ग्राहक वळतो. इन्स्टॉलमेंट्स मिळत आहेत म्हटल्यानंतर ग्राहक वळतोय. इन्स्टॉलमेंट्स दॅट टू विदाउट इंटरेस्ट. आता हे इंटरेस्ट म्हणजे काय? याला 2 अर्थ आहेत. बघा इथे शब्द लिहिला आहे मी. एक अर्थ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आपल्याला असतो किंवा नसतो, तो इंटरेस्ट. आणि दुसरा व्याज. करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि दुसरा त्याचा अर्थ आहे व्याज, आहे की नाही? मग जेव्हा जेव्हा एखादी कंपनी इन्स्टॉलमेंट्स पुरवत असते, जेव्हा जेव्हा एखादा सप्लायर इन्स्टॉलमेंट्स पुरवत असतो, तेव्हा तेव्हा त्याच्यावर काहीतरी व्याज लावत असतात, ठीक नाही? कारण तुम्हाला सवड दिलेली असते ते पेमेंट देण्यासाठी. मग हे जर ह्या जर इन्स्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट असतील तर मग ग्राहक आकर्षित होईल की नाही? येस. हा, लक्षात घ्या. कारण किंवा आपण हे बघा, बजाज फायनान्स नेहमी ऐकतो. बजाज फायनान्स माहिती आहे? आता तुमच्या जवळच एक्झाम्पल आहे म्हणून सांगतो तुम्हाला की ज्याच्याकडून तुम्हाला इन्स्टॉलमेंट्स दिल्या जातात किंवा इन्स्टॉलमेंट्सवर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करू शकता. आणि ज्या इन्स्टॉलमेंट्स असतात दे आर इंटरेस्ट फ्री.
तुम्ही काही कधी घेतलेलं असेल तर कदाचित हे तुम्हाला माहित असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. तर त्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश या सेल्स लेटर्स मध्ये असतोय. मग परत बघा, हाच फॉर्मॅट असेल जो तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय, ठीक आहे. इथं मग कोणाच्या कंपनीचा लोगो असेल? Supplier. Supplier. Very good. Whose company's name would be? Supplier Supplier's address. company. Correct. Here there may or may not be outward number. Here date. Okay. It may or may not be. जर ते एखाद्या पॅम्पलेटच्या स्वरूपात असेल तर हा आउटवर्ड नंबर असेल याची गॅरंटी नाही, किंवा डेट असेल याची गॅरंटी नाही. कारण पॅम्पलेटचा उद्देश आणि या सेल्स लेटरचा उद्देश हा जवळपास सेम असतो. पॅम्पलेट कळतात तुम्हाला, की जे Yes, न्यूजपेपर sir. मध्ये वगैरे टाकून, हा लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर 2 Customer. कस्टमर्स ऍड्रेस. करेक्ट. दॅट सेल्स प्रमोशन लेटर is addressed to the customer, or customers are the receivers or readers of those sales letters. Then subject काय असू शकतो? तर आता इथे About रेफरन्स, promotion of sales. हा, पण आता डायरेक्टली असं ते म्हणत नाहीत. ते असं म्हणतात की अ न्यू ऑफर फॉर यू Sir. इन धिस रेनी सीझन. बघा असं काहीतरी असतं. an exciting offer for you in this winter. Are you getting or not? Yes. हा, तसं काहीतरी असतं. डायरेक्टली तर सेल्स प्रमोशन असं नसतंच, असं लक्षात घ्या. है की नाही? उद्देश तर तोच असतोय, पण क्लिअरली त्या शब्दामध्ये ते मांडलेलं नसतं. कळते? Sir. हा. मग त्याच्यानंतर बघा, डिअर सर मॅडम हे असेल, मेन कंटेंट असेल. मग याच्यामध्ये त्या ठराविक सीझन मध्ये त्या कस्टमरची काय गरज आहे, काय अपेक्षित असू शकते, त्याचं वर्णन याच्यामध्ये असतं. जसं की माझी एक कंपनी आहे आणि ती ऑनलाईन ऍक्टिव्हिटीसाठी जे इन्स्ट्रुमेंट्स लागतात ते प्रोव्हाइड करते. तर मी काय करेन? कोरोनाचा फायदा घेईन, ठीक नाही. इन दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन you might be thinking of purchasing some laptops, smartphones, tablets, internet routers, and we are the company which produce or which supply all these materials in a good price or acceptable price, or त्याला कसली प्राइस म्हणतात, जी रिजनेबली ऍक्सेप्टेबल असते, किंवा रिजनेबली ऍक्सेप्टेबल प्राइस असं म्हणू शकताय. मग त्याच्यामध्ये इन्स्टॉलमेंट्स काय आहेत, ऑफर्स काय आहेत, ते प्रॉडक्ट्स कसे चांगले आहेत, किती त्यांना फायदा मिळणार आहे, किती सेव्हिंग होणार आहे, या सगळ्या गोष्टींचं वर्णन त्याच्यामध्ये असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस ऑर नो? Yes, sir. किंवा कधी कधी त्याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला दाखवतोय बघा, इथे तुम्हाला वेगवेगळे शेप्स दिसत आहेत, दिसत आहेत? Yes, sir. हा, मग याच्यामधले जे असे शेप्स असतात बघा, अशा टाईपचे, हे बघा असे. आता हे खालचं सोडून द्या, याचा अर्थ होतो की कोणीतरी बोलतंय तसं, पण तसं नाही. असे ढग वगैरे असतात आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं असतं की 10% डिस्काउंट, आहे की नाही, किंवा 12% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, असे वेगवेगळे ढग असतात. आणि वेगवेगळ्या ढगामध्ये वेगवेगळे ऍडिशनल फीचर्स असतात. बरोबर आहे की नाही? कशासाठी? टू अट्रॅक्ट द अटेन्शन ऑफ द कन्झ्युमर्स. कळते? बरोबर आहे की नाही? किंवा वेगळ्या शेपचे पण असू शकतात. बघा, या ढगाऐवजी ज्याला किंवा असे ओव्हल्स पण असू शकतात समजा, आहे की नाही, त्याच्यामध्ये काहीतरी टाकलेलं असू शकतं. किंवा असं ते फटाका उडल्याचं असते की नाही, असे त्रिकोण असलेले, कोण असलेले, हे सर नो, तसे पण टाकलेले असू शकतात. त्याच्यामध्ये फीचर्स असू शकतात. आर यू क्लिअर?
I think the time is not permitting us to proceed further. Am I right? Hello? Is my voice audible? Yes, sir. When is your IC3? I think is it on Wednesday? It is Monday today. I think your IC3 is on Wednesday. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. 20, like 28th. yes, Right? 28. हा करेक्ट. तर त्या दृष्टीनं आपण जी UT3 घेतलेली आहे, UT3 चे क्वेश्चन्स पण बघा, प्लस युनिट 5 प्रॉपरली प्रिपेअर करा. ओके. So let us stop here for today. Thank you everybody for your patience, your listening and understanding. Thank you.